संपर्क से गभीर संपर्क से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क रही थाउ प्रभु तुम संगे आम रही थाउ प्रभु तुम संगे आम पवित्र संपर्क से अतूट संपर्क 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 संपर्क। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार, मु हानि रेबेका संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क रो विशेष कार्यक्रम अमर वार्ता को स्वागत करुछि। आसंतु आज हमने किछि समय चिंता करिबा। जीशु जेतबेले जगत रे थिले से दृष्टांत माध्यम रे लोकमान को शिक्षा दउथिले आउ से एथिपाई शिक्षा दउथिले तांकर उद्देश्य थिला कि दृष्टांत द्वारा अनेक लोक माने जेपरी तांकर कहिबा विषय को प्रांजल भाव रे बुझी पारिबे एहा तांकर उद्देश्य थिला। से चाहू नथिले कि केही भी तांकर कथा को न बुझंतु, से चाहूथिले समस्ते तांकर कथा को बुझंतु ग्रहण करंतु और जो सत्यता को से प्रचार करूछन्ति जो सत्यता को से कहउछन्ति लोक माने ता ग्रहण करंतु एहा यीशुंकर उद्देश्य थिला। आ सेथिपाई से दृष्टांत को व्यवहार करथिले। आज आउ गोटे विषय मध्ये हमने चिंता करिबा। जेतेबेले दाऊद परमेश्वर को विरुद्ध रे पाप कले सेतेबेले नाथन भविष्यत वक्ता दाऊदଙ୍କ निकट को गले आ सेतेबेले से तांको निकट को जिबा बेले से तांको निकट जो उपस्थित हले से तांको कहानी माध्यम रे कथा कहले। से तांको कोनोसी उपदेश देले नाही, तांकर पाप विरुद्ध रे तांको कोनोसी अभियोग करले नाही, किंतु गोटे छोटिया कहानी को नेले आ से कहानी माध्यम रे दाऊदଙ୍କୁ से कहले। आ जेतेबेले दाऊद से कहानी को सुनी छंती आ से कहानी सुनिबा क्षणे आ से अनुताप करले आ से बुझी पारले कि से कि प्रकार भूल करछंती आ से कि प्रकार परमेश्वर को विरुद्ध रे पाप करि अछंती। आज सेही परी भाई सुबोधत राउत दुईटी कहानी ने आमान का मध्य को प्रभुंकर वाक्य नहीं आसी अछंती। आसंतो आमने सुनिबा। प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर सुमधुर नाम रे आपण समस्त को प्रेम नमस्कार जनाए। आज रे सुंदर समय रे प्रभु ए सुजोग मत प्रदान करिसेंती, सेथिपाई प्रभुंकर महानाम धन्यवाद दबा संगे संगे संपर्क अनुष्ठान प्रत्येक भाई भौणी मान को मध्य विशेष भाव में धन्यवाद दिए ए सुंदर सुजोग पाए। आज आपण मान सम्मुख रे ठिया हवा पाई प्रभु जो सुजोग देइछंती एवं प्रभु आज जो प्रकार मो सहित कथा कहवा पाई कहिछंती सेही प्रकार मु आपण मान निकट रे किछि तांकर ए पवित्र वाक्य को प्रकाश करबा पाई चाहे। प्रिय बंधुगण, गत किछि मास धरी जेतबेले संपर्क डिजिटल कार्यक्रम आरंभ करा जायथिला आ इतिमध्यरे अनेक प्रभुंकर दास दासी मानक द्वारा आपण माने प्रभुंकर वाक्य को सुनी आसीछंती आ विश्वास करू जे निश्चित भाव रे या आपण मानक जीवन रे कार्यकारी हेछि एवं समस्त कार्यक्रम द्वारा निश्चित भाव रे आपण माने आशीर्वाद प्राप्त हेछंती। आज वाक्य मध्य को जीवा पूर्वरु आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। वाक्य रूपी परमेश्वर, तुमे तुम लोक मान सहित जेतबेले कथा कहवा पाई चाहि था वाक्य दे तुमे कथा कहि था। आज मध्य जेते जन आज ए ऑनलाइन रे तुमरी वाक्य सुनिबा पाई उपस्थित रहिछु, आम प्रत्येक को तुमे कथा कही तुमे गौरव पाओ, तुमे महिमा पाओ। तुमे मोर मुखपात्र परमेश्वर होई कथा कही तुमे गौरवान्वित हो। गौरव तुमको दे प्रार्थना यीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु, आमेन। आज प्रिय बंधुगण, ईश्वरंकर ए पवित्र वाक्यरु दुईटी कहानी मु आपण मानक निकट रखिबा पाई चाहे। आ सेथिपाई मोर थीम अछि टू स्टोरीज, दुईटी कहानी। कहानी कहबा को गले ठीक हबनी, प्रकृत रे दुईटी सत्य घटना
उपरे आज मोर यही वक्तव्य आधारित अटे। आपण माने जानती बाइबल दुईटी भाग में विभक्त, पुरातन नियम आ नूतन नियम। मु गोटे कहानी पुरातन नियम रु कहबी आ गोटे कहानी को नूतन नियम रु नेबी। आ प्रथमे आसंतु पुरातन नियम रे जो 39टी पुस्तक रही ता मध्यरु 32तम पुस्तक जहाँ जुनुस भविष्यत वक्तांकर पुस्तक बोली लिखा जाए। जुनुस भविष्यत वक्ता बोली जड़े जो भविष्यत वक्ता थिले। आ हुए तो आपण माने निश्चित भाव में जानिथिबे भविष्यत वक्ता मानकर काम हैला ईश्वर तांको जो प्रकार जहाँ कहती आ जहाँ पाई कहती भविष्यत वक्ता निकट में से ईश्वर तांकर वक्तव्य को प्रकाश करती। आउ भविष्यत वक्ता काम है जहाँ पाई उद्देश्य रे कथाटी कह जाए तांको निकट में से माने प्रकाश करती। यही प्रकार जुनुस भविष्यत वक्ता आउ तांको विषय रे या लेखा जाए जुनुस भविष्यत वक्ता पुस्तक रे। आ प्रभु सदा प्रभु परमेश्वर जुनुस भविष्यत वक्ता को कहिले तुम्हें उठ निनिवी नगर को जाओ आउ तही विरुद्ध रे तुम्हें घोषणा कर। कारण निनिवी एक महानगर थिला ता असुरीय राजा मानकर अधीन रे थिला। आउ से माने महा दौरात्म्यपूर्ण लोक माने थिले। ईश्वरଙ୍କ दृष्टि महा दुष्ट लोक से माने थिले। आउ ईश्वर कर क्रोध से मानक ऊपर थिला। तेणु ईश्वर जुनुसंकु कहिले जे तमे से निनिवी को जाओ आउ तांको विरुद्ध रे तम मोर वक्तव्य को तुम्हें प्रकाश कर। आउ जुनुस कौन कले से ईश्वरंकर एई कथा को जेतबेले ईश्वर तांको कहिले से निनिवी को न जाई से ईश्वरंक ठारू लुचिबा को चेष्टा करी तर्शीश को पलायन कले। से जहाजर एक बंदर को गले आउ से बंदर रे जुनुस तर्शीश को जाउथुबा गोटे जहाज रे बाकायदा से गोटे टिकेट करी तर्शीश पाई यात्रा आरंभ कले। से जहाज मध्य रे प्रवेश कले आउ जहाजर तल भाग रे से जाइकी सोई पड़िले, आराम से सोई पड़िले। बर्तमान जहाज तार समय अनुसार तार यात्रा आरंभ कला। अल्प बाट जीवा परे समुद्र रे हठात भयंकर बात्या सृष्टि हैला। आउ से प्रचंड वायु द्वारा समुद्र एकदम अथय हैला। जहाज को मध्य अथय कला आउ जहाज टळमळ हेबाकू लागिला। आ लोक माने समस्ते एकदम डरी से माने कौन कले ना निज निजर ईश्वर जी जो ईश्वर को मानुथिले जो देवता को मानुथिले से माने सेमानकर देवता मान को कौन कले ना प्रार्थना करने को आरंभ कले। किंतु कौनसी फल हैला नाही। एई प्रचंड वायु एई बात्या थमिबार कौनसी लक्षण देखागला नहीं। बेलकु बेल ए जहाज बुड़ीबाकू लागिला। आ लोक माने भाविले निश्चित भाव रे आमाने एथिरे मरिबु। आउ सेतबेले लोक माने चिंता कले, जहाज रे थिबा लोक माने चिंता कले जे एटा कोन पई हैला। आमे जेतबेले जहाज फिटेइथिलु सेतबेले तो कौनसी लक्षण नथिला। हुए तो लक्षण देखा जाइथिले आमे जहाज फिटेई न थांतु, किंतु कौनसी लक्षण आमे से प्रकार पाई नथुलु। तेबे ए प्रकार काहेकि घटिला आपई दायी प्रकृत रे किए? सेमाने सेतबेलर प्रचलन अनुसार सेमाने निज भितर एक गुली बांट कले। आ गुली बांट करू करू जुनुसंकर ना सेथिरे उठिला। आ सेमाने जुनुसंक पाखु गले। आ जुनुसंक कहले तमे सोईछ कौन? तमे जो ईश्वर को मानुच, जो ईश्वरंकर सेवा करुच, जहाँकर दास तुमे तांको प्रार्थना कर। आ हुए तो प्रभु अनुग्रह कले एई तोफान थमीजिब, एई तोफान बंद हो। जुनुस कहले मु से सत्य परमेश्वरंकर उपासना करे जे जल और स्थलर निर्माण करता, समग्र जगतर सृष्टिकर्ता, समस्त सृष्टर आदिकर्ता, ताहांकर मु सेवा करे। आउ जी मते जो निर्देश देइथिले से निर्देश न मानी मु तर्शीश को जाउथिली। आ सेथिपाई हुए तो ए प्रकार परिस्थिति आसीछि। आ तेणु तुम माने गोटे काम कर,
ତମାନେ ମୋତେ ଟେକିକି ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ କମିଯିବ ଆଉ ଏଇ ତୋଫାନ କମିଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଜୀବନ୍ତ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇଦେବା। ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଜାହାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଜାହାଜକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ମାଲପତ୍ର ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତଥାପି ତୋଫାନ କମୁନଥିଲା। ଜୁନୁସ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ତମମାନେ ମୋତେ ଧର ଆଉ ମୋତେ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା, ଆଉ ସେ ତୋଫାନ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ତୋଫାନ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତୋଫାନ ଥମିଗଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ପ୍ରକାର ଜୁନୁସ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ ରହିଛି ଆ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଉନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ନୌକାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଅନେକ ତୁଫାନ ଆସେ, ଅନେକ ଝଡ଼ ଆସେ, ଅନେକ ଅଭାବ ଆସେ, ଅସୁବିଧା ଆସେ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆସେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବାର ଅଛି ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଦାୟୀ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାର ରହିଛି। ସେଦିନ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜୁନୁସଙ୍କୁ ଜାହାଜରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି। ହୁଏତ ସେଦିନ ଜୁନୁସଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ, ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଜୁନୁସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଜୁନୁସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ଭିତରେ, ସେଇ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ବଡ଼ ମାଛ ତାକୁ ଆସି ଜୁନୁସଙ୍କୁ ଗିଳିଲା। 3 ଦିନ 3 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାଛର ପେଟରେ ରହିଲେ। ଆଉ 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଆଉ ଜୁନୁସଙ୍କୁ ମାଛଟି ନେଇ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ତା ପେଟରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ତାକୁ ଜୁନୁସ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ, କାହାକୁ କାଢ଼ୁଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରয়োଜନ ରହିଛି ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ସମସ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଦିଏ, ସେ ସମସ୍ତକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ହେବ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବାହାର କରିନାହୁଁ, ତାକୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇନାହୁଁ, ଆମ ଜୀବନ ରୂପ ନୌକାର ମଧ୍ୟରୁ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦେଇଛୁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ତୋଫାନ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ତାହା କେବେ ସୁଧୁରି ନଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମରେ ଆମର ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାଟା କେଉଁଠି, କାହା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ এই ପରିସ୍ଥିତି। ଏହା ହେଲା ଜୁନୁସଙ୍କର ବିଷୟରେ କାହାଣୀ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆମ ଜୀବନରୁ କିଛି ବିଷୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାର ପ୍ରয়োଜନ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀଟି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରୁ ଦେଖିବା। ସେଟା ଲେଖାଯାଏ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ। ବାଇବେଲରେ 4ଟା ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର ରହିଛି, ତା ଦେହରୁ ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ ଆଉ ଯୋହନ, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ସୁସମାଚାର, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ସିମୋନ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ, ସେ ଗିନ୍ସେରଥ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ବସି ନିଜର ଜାଲ ଧୋଉଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଲ ଧୋଉଥିଲେ? ରାତିଯାକ ସେ ଜାଲ ପକାଉଥିଲେ। ସିମୋନ ତାଙ୍କର ନାଁ।
ପରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ପିତର ହେଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରାତିଯାକ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ପକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତିଯାକ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମାଛ ପଡ଼ିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଲ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ହ୍ରଦ ଭିତରୁ ଜିନିଷର ହ୍ରଦ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସେଇ ହ୍ରଦର ଅନେକ ଆବର୍ଜନା ସେଇ ଜାଲରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସଫା କରିବାର ନିହାତି ପ୍ରয়োଜନ ଥିଲା। ତାକୁ ପ୍ରଥମରେ ସେ ବସିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସଫା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ସଫା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଜାଲରେ ସେ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯିବ, ଆଉ ପରେ ତାହା ଜାଲ ପକାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜାଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପକାଇ ଦେଉ, କେବଳ ପକାଇ ଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଜୁନୁସଙ୍କୁ ଆମେ କାଢ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା। ସେଦିନ ଜାଲକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଧାରୁଥିଲେ, ସଫା କରୁଥିଲେ, ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିଷ୍କାର କରିବାର ପ୍ରয়োଜନ ରହିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିମୋନ ଏ ପ୍ରକାର ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବହୁ ବଡ଼ ଏକ ଜନତା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ନିଜେ। ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖି ସେ ସିମୋନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସିମୋନ, ତମେ ତମର ଡଙ୍ଗାରେ ମୋତେ ଟିକେ ଜାଗା ଦେବ। ସିମୋନ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ରାତିଯାକ ଏଇ ଡଙ୍ଗା ତ ମୋର କିଛି କାମ ଦେଲାନି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ଦିଏ ହଉ, ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ସେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସେ ଦେଲେ। ଆଉ ସିମୋନ ତାଙ୍କର ସେ ଜାଲ ସଫା କରିବା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ହୁଏତ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ବାଟରେ ଗଲେ, ଆଉ ସିମୋନ ଭାବିଲେ ଏଥର ଏଇ ମହାଶୟ ଜଣକ, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖେ ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ଭାବିଲେ ଏଇ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସିମୋନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସିମୋନ, ତମେ ହ୍ରଦର ଭିତରକୁ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଚାଲ। ଆଉ ସିମୋନ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଧ୍ୟତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା। ସେଦିନ ଜୁନୁସ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ସିଏ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଜାହାଜରେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସିମୋନ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ, ଯଦି ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ଯୀଶୁ କିଏ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ, ତଥାପି ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଏଥର ଜାଲ ପକାଅ। ସିମୋନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ରାତିଯାକ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମାଛ ଆମମାନେ ପାଇନାହୁଁ, ତଥାପି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଲ ପକାଇବା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଜାଲ ପକାଇବା। ଆଉ ସେ ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ମାନି, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଏତେ ମାଛ ଧରିଲେ, ଏତେ ମାଛ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ବି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆସ, ଦୌଡ଼ି ଆସ, ମୋ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏଇ ମାଛ ଏତେ ଭର୍ତ୍ତି ମାଛ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାଛ ଧରିବା ସମୟ ହେଲା ରାତ୍ରିର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ବେଳେ ଏତେ ମାଛ ସେମାନେ ଧରିଲେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆଉ ସେଦିନ ସିମୋନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଖୁସିର ସୀମା ନଥିଲା ସେଦିନ ଏତେ ମାଛ ଦେଖି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା
से आमମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। କାରଣ ଜୁନୁସ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ। ଆଉ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ବାଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ହେଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା, ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 33 ପଦରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମରେ ତୁମମାନେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତତ୍ପରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଶାନ୍ତିମୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଶାନ୍ତି ରାଜା ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି। ଜଗତ ଯେ ପ୍ରକାର ଦିଏ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭାବରେ ଦିଏ, ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୋ ନିଜର ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିଜର ଶାନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରয়োଜନ ରହିଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ଦରକାର। ଲୁକ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି କାହାଣୀଟି ପଢ଼ୁଛୁ, ତାର 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଜେବଦୀଙ୍କ 2 ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ଯୋହନ, ଯେଉଁମାନେ ସିମୋନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସିମୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିମୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମାଛ ଧରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲ, କେବଳ ମାଛ ଧରୁଥିଲ, ବିକୁଥିଲ, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲ। ଆଜିଠୁ ତୁମକୁ ଆଉ ମାଛ ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ତ ତାଙ୍କର ଲେଭେଲକୁ ଏକଦମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉଠେଇ ନେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଆଜିଠୁ ତୁମର ଆଉ ମାଛ ତୁମେ ଧରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଜି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଯଦି ଆମ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେ ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାୱାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପୋଜିସନକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି, ତୁମେ କେବଳ ମାଛ ଧରାଳି ହେଇକି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଧରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇ ସିମୋନଙ୍କ ପରି ଆଜି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରହିବୁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ 8 ପଦରେ ସିମୋନ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିକଟରୁ ଯିବା ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ। ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ସିଏ ଯେ ସତ୍ୟ, ସେ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଜଗତରେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ, ସେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଘଟେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ନିଜ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ,
निज निज स्थान रे चक्षु बंद करिबा आ प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु तुम्हें सत्य आ जीवंत परमेश्वर अट। हाँ प्रभु तुमको मो निजर उद्धारकर्ता भाव में मो तुमको स्वीकार करे प्रभु। तुम्हें मो जीवन रे तुम्हारी आश्चर्य कार्य को साधन कर। से दिन सिमोन को जो प्रकार भाव रे प्रभु मनुष्य मान को धरिबार अधिकार तुम्हें देइथिल से अधिकार तुम्हें मते प्रदान कर। सिमोन को जीवन में जो प्रकार आश्चर्य कार्य तुम्हें करिथिल से आश्चर्य कार्य तुम्हें मो जीवन रे प्रकाश कर प्रभु। मो जीवन रे जहाँ समस्त विषय अवांछनीय विषय मो जीवन रे रही जुनुसं को टेकी फोपाड़ा परी मो जीवन रो समस्त विषय को फोपाड़ी बाहर कर दबा पाए जाल को सफा करने परी निज जीवन को सफा करने पाए प्रभु तुम्हें मते साहाय्य कर। आम प्रत्येक को तुम्हारी आशीर्वाद तुम्हें दे कढ़ाई निय। धन्यवाद करू करू यही प्रार्थना आमान त्राणकर्ता जीशु नाम रे मागुअछु आमेन। मु विश्वास करुँची प्रभुंकर दासंक मुख दे प्रभु आपण मान आज कथा कही। जदि आमानकर कार्यक्रम आपन को भल लगी तले दि जाइथिबा ठिकणाटी रे आपण माने हमको जोगाजोग करंतु। आउ ए कार्यक्रम टिकु लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। आज पई एतिकी रहुची विदाय दियंतु। नमस्कार। से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क रही थाउ प्रभु तुम संगे आम रही थाउ प्रभु तुम संगे आम पवित्र संपर्क से अतूट संपर्क 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 जागतिक प्रेम अटे मूल्यहीन तुम प्रेम महियान सेही प्रेम जी पाइथिबा हेतु मणुछु निजकु धन्य विश्वस्तता रहिब जीवने जेबे होई अविच्छिन्न तेबे सीना प्रभु तुम संगे हेब तेबे सीना प्रभु तुम संगे हेब चिरस्थायी संपर्क 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 संपर्क
সম্পর্ক